नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो उवजायाणम नमो लो एस नमो लोय सवसाहुणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावक पणासणो तव पावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। के डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर उत्पादन मुझे मेरे हृदय को हिंदी की पढ़ाई में और बच्चों में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंगत से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा बच्चा कभी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए। प्राप्त मान वचन काया सहयोग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, मॉरल, प्योर रहूंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। इसलिए आप मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर दक्ष। हे राधा भगवान, दादा डेली दादा we daily दादा स्टडी Daily हाँ prayer. डेली प्रेयर। Daily prayer you already did. Hello. दादा ओके हे ओके ओके राधा दैट्स। भगवान। आप Daily बोलो। prayer. हाँ हे दादा हे दादा भगवान जी, पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। अब ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हमें आपके आपके बच्चे। बच्चे। अरे दिल के हैं बेटा दीपक का तो सच्चे, आवाज भी नहीं आता है। दिल के दिल हैं सच्चे, से फिर भी है कच्चे। फिर भी हैं फिर भी कच्चे। है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम 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 करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे, अच्छे। खाते खाते, खाते खाते काम अच्छे करेंगे। क्या खा रहा है श्रेया दीदी? अरे नई दवाई है। આજ આજ ભૂલમાંથી કેવી ના આવી ગયા તમે? ना હે? આજ ભૂલ થઈ ગઈ? ना આજે જ ગુરુવાર છે आज क्लास नव्हता એટલે ભૂલમાંથી આવી ગયા. ઓકે ना. સિદ્ધાક્ષી બા. हाँ, ये शुगर में
हे शुद्धत्व दाता भगवान आप अलग हो हृदय से अलग है। हे शुद्धत्व दाता भगवान आप वेल हो हृदय से बलते हैं। हे शुद्धत्व दाता भगवान आप परमानेंट हो हृदय से टेम्पररी हो सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके शू व्हाट होमवर्क क्या था? आधार अब आज टकरा नहीं होता। अब भूल गया दक्ष? एग्जाम में गड़बड़ हो गई हिताक्षी बा? हाँ बस कल था वही था कि कहाँ पर एडजस्ट हुआ है। राइट। और किसी को पढ़ना का है तो पढ़ो किताब में से। ओके आज के कल के लिए। ओके सो हाँ, किताब में एडजस्ट एवरीवेयर एवरीवेयर। तो श्रेया दीदी कल भूल से आ जाएंगी? मैं कल आऊंगी। आज आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कल मिस्टेक करना है कि नहीं। अरे कल मिस्टेक कर देना। कल तो फ्राइडे है ना, तो पार्टी टाइम होता है ये इसका घर पे, इसलिए पूछना पड़ता है। नहीं नहीं तो कितने गुम हो जाती है फ्राइडे तो? सैटरडे तो स्कूल नहीं होती है। हेलो। मम्मी ने अ, मम्मी ने ना बोला है आज बोलने का क्या? नहीं तो ओ ओके फ्राइडे को तो पार्टी टाइम। नहीं। तो ओके तक से आपने कुछ पढ़ा किताब में से? हाँ आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा था हाँ बोलो ना। तो उसमें ऐसा था कि अ, हमें टकराव टाल के एडजस्ट होना है और टकराव हम इग्नोर जो बात है तो उसको इग्नोर कर इसलिए टकराव होता है तो हमें टकराव को टाल के एडजस्ट होना है इग्नोर नहीं करना है। ओके तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक आया कि टकराव के सामने एडजस्ट होता है। ओके तो आपको टकराव होता है? नहीं कहीं मगज किसमें आवाज आता है? दक्ष का? नो। हाँ हिताक्षी में आता है। ओके तो मगज में भी नहीं आता है टकराव? ये करूंगा मैं मन नहीं में करता हूँ ये क्या ये वो नहीं आता है? होता है टकराव। हाँ मन में टकराव होता है। हाँ तो श्रेया आपको तो बोलने का मना है ना आज? नहीं तो बोल को सकती हूँ। तकरार होता है आपको? हाँ होता है। किसके साथ होता है? मन के साथ होता है कि ऐसा मम्मी के होता है साथ? कि मम्मी के साथ कभी कभार होता है। कभी कभी? क्यों है आप एडजस्ट नहीं पा सकते कभी कभी के? राइट नहीं कभी नहीं एडजस्ट हो पाते वो? दादा ने वही बोला ना, टकराव टालने का एडजस्ट करने का। दक्ष आप किसके साथ टकरार करते हैं? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। और मगज में फ्रेंड के साथ? नहीं होता दादा फ्रेंड के साथ। क्यों ऐसा मेरा फ्रेंड ऐसा है वो मगज में नहीं आता नहीं है? हिताक्षी भाई नहीं ऐसा आता आता। है ना? हाँ हिताक्षी भाई ऐसा आता है ना कि ये हुआ वो क्यों नहीं आया वो, ये फ्रेंड ऐसी है वो नहीं है, और टकरार नहीं बोलता है इसको? ओके दीपिका जी ये तो बहुत अच्छा तो टॉपिक है। हाँ श्रेया श्रेया ऐसा नहीं होता है कि ये ऐसी है वो मगज में बोलने का नहीं है पर मन में आता है ना कि ये ऐसी है कभी वो कभी क्या इसने क्या कर दी है वो नहीं, उसका वो टकरार नहीं बोलता है? हाँ वही हाँ, टकराव होता है। दीपक फिर दादा अभी बातें कर रहा हो मन की टकरार, जिसके पे ये है वो है सब
युद्ध चलता है महाभारत मन में। बाहर बोलने का मौका हो, संजोग है या नहीं है, लेकिन कुछ मम्मी ने कहा, किसी फ्रेंड ने कहा, टीचर ने कहा, और हमारे मन में संघर्ष शुरू हो जाता है कि ये क्या बात, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा जो मम्मी ने कह दिया हो, टीचर ने कह दिया हो, फ्रेंड ने कह दिया, ऐसा होता है। किसी ने कुछ कह दिया, दादा किसी ने कुछ कर दिया, तो हमारे मन में ये झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हाँ हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि दादा ने क्या कहा है। ये अगर आपको कहते हैं तो कहीं पर आपकी कोई गलती होगी तभी कोई कहेगा, गलती के बगैर कह नहीं सकता। और अगर आपको गलती समझ में नहीं आती है तो पूछने का कहा, मम्मी आपने मुझे क्यों डांटा, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, शांति से। तो बताएंगे, देखो बेटे आपने ऐसा नहीं किया था, ऐसा किया था। हो, तो सही है, ये तो मेरी गलती ही है, सॉरी मम्मी। समझ में आया? तो ये जो मन वाला भाग है ना, वो तो एवरी टाइम चालू ही रहता है, वो बंद होता ही नहीं है। कुछ देखेंगे तुरंत मन में शुरू हो जाता है, कुछ सुनेंगे, और अगर किसी ने आपको कहा तो उसकी असर सीधी होती है। अगर आपसे, आपके साथ किसी ने कहा, दक्ष ये आपका वीडियो इतना हिलता क्यों रहता है? दादा उसको हाँ, कर रहा दादा उसको हाँ। दादा उसको रख रहा था इसलिए वो हाथ में था उसको मोबाइल। पहले बार होल्डर पे लगा दो ना, लेकिन फोन को इतनी बार 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 हिलाने का क्या है, वो अटेंशन जाता है फिर। हाँ, तो ये बात है, मन की बात। और मन मन में जो इस तरह का संघर्ष होता है, उसे सूक्ष्म टकराव कहा। वो बाहर जो होते हैं ना, बाहर आमने सामने जो होता है, वो स्थूल टकराव है। ये मन में जो होता है उसे सूक्ष्म कहते हैं। और ये सूक्ष्म वाला तो हर वक्त, क्योंकि सामने वाले के मान्यता अनुसार, मत अनुसार हमारा एक्सेप्टेंस कई बार होता नहीं है। और जब हमारे मान्यता के विरुद्ध कुछ भी होता है, कहते हैं, करते हैं, तो तुरंत उसकी असर आ जाती है, मन में टेढ़े मेढ़े विचार आना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है हम लोगों को, हाँ। हाँ हाँ होता है, सबको होता है। और अगर वहां पर आपने समाधान नहीं लिया तो वो सूक्ष्म टकराव फिर बाहर वाणी व्यवहार में आ सकता है। तो वहां पर हमें जागृत रहकर समझ लेना चाहिए कि मुझे अभी ये टकराव को टालना है, तो मैं क्या करूं। और वो समझदारी से हमें कर लेना चाहिए। ख्याल में आया? हाँ दादा। मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, कुछ हमारे जीवन में कुछ हुआ, दक्ष को दीदी भी कहती है ना। हाँ, हाँ तो दादा। जिनको जैसे जैसा है टीचर कहते हैं। फिर अभी समझो कल एग्जाम है और कुछ आपको समझ में नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। दादा तो अंदर टकराव शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। अरे ये तो मुझे आता नहीं है, अभी मैं मम्मी को कैसे कहूँ? अगर मैं अभी ये कहूंगा कि ये मेरी समझ में नहीं आता है, तो मम्मी भी डांटेगी मुझे। समझ में आया? ऐसा नहीं होता है? मैं तो आपकी दादा उम्र का था तब ऐसा होता था मुझे। और मैं मेरे बड़े भाई के पास जाता था कि ये मुझे समझा दो ना, फिर वो मुझे डांटते थे। अरे कल मेरी भी एग्जाम है, मुझे भी प्रिपेयर करने का है, अभी ये टाइम में आते हो कि मुझे समझ में नहीं आता है करके। लेकिन तभी आपके जैसे ये सब सत्संग हमें मिला नहीं था, इसीलिए मैं रोता था। फिर बहुत रोता था ना, तो फिर बड़े भाई को थोड़ी क्या बोले, भावुक होकर मुझे थोड़ा समय निकाल के समझा देते थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो सही नहीं था, क्योंकि उनकी भी एग्जाम होती है, उनको भी प्रिपेयर करना होता है। लेकिन ऐसा होता है। समझ में आया?
कोई कहते हैं, कोई कुछ करते हैं, या एग्जाम है, प्रिपेयर नहीं हुआ है, या कोई समस्या है और उसका हाँ समाधान हमारे पास नहीं है, तो तुरंत हाँ अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है कि अब क्या करें। ऐसा हाँ। होता है आपको कभी? दादा कल हुआ था हिंदी के पेपर में। क्या हुआ था? दादा सेम। अच्छा, दादा फिर तो दादा धीमे धीमे मम्मी सब। फिर दादा मम्मी ने समझा दिया था। वेरी गुड। समझ में आया ना? तो इस तरह से इसे मन मन में जो होता है वो सूक्ष्म टकराव बोलते हैं। बाहर की हाँ परिस्थितियों के कारण आपके मन में जो टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं या विरुद्ध विचार आते हैं, तो तब ऐसा हाँ अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है, टकराव शुरू हो जाता है। और अगर आपको समाधान नहीं होता है और अगर बाहर बोल नहीं पाते, तो अंदर हाँ टकराव चलता है, असमाधान रहता है। हाँ समझ में आया? हाँ दादा। ऐसा है। और ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हमें तय करना है, दादा को याद करके, दादा मुझे ये टकराव टालना है, आप मुझे शक्ति दो। तो दादा अंदर हमें मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो करके। या तो समझ देंगे कि ये ऐसा है, तो आपके अंदर का जो संघर्ष है ना वो शांत हो जाएगा, अंदर का टकराव बंद हो जाएगा। अभी कल कौन सी एग्जाम है? दादा परसों है एसएसटी। परसों यानी सैटरडे को? नहीं। हाँ। हाँ हाँ सैटरडे। हाँ दादा सैटरडे को। एसएसटी यानी सोशल स्टडीज? हाँ अच्छा। इन हिस्ट्री लोगों का तो अभी ज्योग्राफी। एग्जाम नहीं है। हाँ। दादा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। तो हाँ एच जी एस है, क्या बोलते हैं? क्या नहीं बोलते दादा क्या है उसको? एसएसटी। एस एस टी? हाँ सोशल अच्छा, साइंस। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। हिस्ट्री, दादा ज्योग्राफी, उसमें। सिविक्स। हाँ सोशल दादा स्टडीज उसमें। बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। दादा उसमें सब्जेक्ट रहते तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। 3 सब्जेक्ट रहते उसमें। कंबाइंड 3 सब्जेक्ट। Combined three years. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। हाँ तो एसएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? दादा दादा सोशल साइंस। मम्मी को भी पता नहीं है? हाँ। सोशल ठीक है, चलेगा, चलो। ओके, दूंगा फाइन। क्योंकि लेकिन ये वो टकराव समझ सोशल। गए ना अभी? दादा दीदी से पूछ लूंगा क्योंकि वो सोशल के वो स्टूडेंट। Social studies बाद में T होता है क्या? हाँ Okay. दादा ऐसे डबल एस डेंटी। Social studies और T में क्या कुछ होगा? हाँ. Social studies technology. Okay. क्या टेक्नोलॉजी? नहीं नहीं मैं ऐसे I'm just trying to see social studies के साथ T का क्या मीनिंग होता है. सोशल टेक। आप लोग को होता है वो सब्जेक्ट SST? प्रिया? जाक्सिवा? नहीं नहीं। मुझे एसएस बोलते थे, सोशल स्टडीज करके। हाँ. Okay. तो अभी मालूम पड़ गया कि ये टकराव माइंड में बहुत होता है, क्योंकि माइंड कंटिन्यूसली वर्क करता है. अब
हिताक्षी, आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि माइंड तो कंटिन्यूअसली चल रहा था? हम्म? तो उसमें वो ध्यान रखने का, क्योंकि उधर क्लैश होता है तो बाहर आता है क्लैश। जब अभी मम्मी ने बोला मैं नहीं करूंगा, हमें ये करो, तो माइंड क्या बोलता है? नहीं करने का। तो क्लैश हो गया, और बाद में आप बोल देते, कुछ भी बोल देते, राइट? हाँ। केशव दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दादा। हाँ, तो केशव दादा, अभी माइंड में टकरार आता है, उसकी बात हो रही थी। हाँ, माइंड में तकरार। हम्म। तो गीताक्षी ने पढ़ा कि हम्म, टकरार में एडजस्ट होने का है, तो बाद में हाँ ये तकरार तो मालूम होता है जब वर्बल होता है, पर बाद में हम बातें किया कि माइंड का टकरार, तो थोड़ी हाँ बातें करो, माइंड का टकरार कैसे होता है? होता है ना, ये उसने ये किया, वो नहीं किया, वो सब चलता है ना माइंड में। हाँ, माइंड तो में चलता है। हाँ, तो उसका कैसे हम्म, एडजस्ट हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बात है। क्योंकि माइंड को क्या है, माइंड में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हिंदी में करने का है, हिंदी में। हाँ, हिंदी हिंदी में। हाँ, तो माइंड में क्या है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। माइंड में हम सब कुछ स्टडी कर सकते हैं। माइंड में हम बैठे बैठे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। माइंड में हम दुनिया भर की बातें सोच सकते हैं। माइंड में हम किसी के लिए अच्छा भी सोच सकते हैं, माइंड में किसी के लिए बुरे भी विचार आ जाते हैं। तो माइंड बहुत बड़ी चीज होती है। तो माइंड को क्या बोलते हैं दादा भगवान, कि माइंड में जैसे ही कोई विचार आया तो उसको 100% पॉजिटिव करने का। क्योंकि माइंड में तो ऐसा आता रहेगा कि उसने मेरे साथ अच्छी बात नहीं की, उसने मेरे साथ तकरार किया। वो बहुत अपने आप को होशियार समझती है, वो बहुत स्मार्ट समझती है। या फिर कोई भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, हर एक के लिए। और हमारा माइंड ऐसा है ना कि किसी को भी वो छोड़ता नहीं है। घर के एक एक मेंबर को भी नहीं छोड़ेगा, भाई को भी नहीं छोड़ेगा, बहन को भी नहीं छोड़ेगा, फ्रेंड को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी बेयर नहीं कर सकता है। ऐसा माइंड होता है। क्योंकि माइंड क्या चीज है, माइंड में हमेशा ऐसे ही विचार आता है कि वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे फेवर में होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको एडजस्ट होना चाहिए। हर एक जगह पे क्या है, वो खुद की तरफ अट्रैक्शन करता है। पर साइंस क्या बोलती है, कि हमको दूसरों के साथ एडजस्ट होने का है। दूसरों को हमारे लिए क्या विचार आता है वो हमको पहले सोचने का है। दूसरों को लिए हम कैसे एडजस्ट हो, दूसरों के लिए हम कैसे सुखमय साबित हो, किसी तरह से हम सामने वाले को खुशी दे। वो दादा का बेसमेंट था। दादा का बेसमेंट क्या था, कि मेरे मन वचन काया से हर एक जीव को खुशी मिलनी चाहिए। फिर कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, फ्रेंड हो, बाहर का कोई अनजान आदमी भी आता हो, तो भी उसको मेरे तरफ से दुख नहीं होना चाहिए। ये दादा का बहुत बड़ा बेसमेंट था। तो हमको जब माइंड माइंड को पढ़ने की जब धीरे धीरे शक्ति मिलती है, अगर माइंड को हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो कौन कर सकता है? वो दादा का महात्मा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि इस हाँ। संसार में बाहर तो सब लोग एकाकार हो जाते हैं। वो उसको पता भी नहीं है मैं हिताक्षी हूँ कि कौन हूँ। वो तो हर एक चीज को ऐसा ही समझता है, हिताक्षी है। वो क्या है, कि ये दक्ष है, ये धैर्य है, बस वो ऐसा ही मन में उसको बाहर के संसार में दिखाई देता है। पर ये एक ही ऐसा बेसमेंट है दादा भगवान का, जहां पर उन्होंने हमको सेपरेट कर दिया। हमको सेपरेट बताया कि हिताक्षी तो फाइल नंबर 1 है, मैं शुद्धात्मा हूं। तो जब हम अपने आप से निष्पक्षपाती हो जाते हैं, और हमको पता चलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये फाइल नंबर 1 है हिताक्षी, तो उसमें क्या होता है, कि हम निष्पक्षपाती हो जाते हैं। और कोई पक्ष में नहीं होता है। हम हिताक्षी का पक्ष नहीं लेंगे, सामने वाले का भी पक्ष नहीं लेंगे, निष्पक्षपाती हो जाएंगे। और जब ये निष्पक्षपाती हो जाएंगे, तब माइंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर वो न हाँ। किसी को हैरान करेगा, न किसी के दोष देखेगा, और खुद के ही दोष देखेगा। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड से जुदा नहीं होते हैं, तब हम माइंड के पक्ष में हो जाते हैं। और फिर वो हम जो मैंने हाँ। किया वो सही है, सामने वाले की गलती है, सामने वाला गलत काम करता है। तो माइंड को सबसे पहले जागृत क्या करने का, कि जैसा भी माइंड हो, जो भी माइंड में विचार आता हो, उसको ऑन द स्पॉट नलीफाई करने का, ऑन द स्पॉट उसको प्लस माइनस कर डालने का।
अगर वो माइनस में दिखाता है तो उसको फट करके प्लस में लेके आने का। जब तक हम ये माइंड को प्लस माइनस करने को नहीं सीखेंगे तब तक वो हमारे पे हावी हो जाएगा, हमारे पे अटैक करेगा और हमको अपने हिसाब से चलने के लिए बोलेगा। अब समझे? तो माइंड से स्टडी करना सीखो, माइंड को किस तरह से हमको टैकल करने का है। वो हमारे पे हमको नहीं टैकल कर सकता है, क्योंकि अभी हम अलग हुए हैं और हम निष्पक्षपाती हुए हैं और हमारे पास दादा भगवान की ट्रिमेंडियस शक्ति है। क्योंकि दादा भगवान नहीं तो ऐसा कैसे बोलते थे कि दादा भगवान यानी कौन, वो चाहे सो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी शक्ति हमको दी है। तो हमको कैसे कमजोर बनने का? दादा भगवान को मिलने के बाद हमको जबरदस्त पावरफुल बनने का है, ताकि दादा भगवान जहां भी हाजिर है वहां पर हमको देख के, हमारे व्यवहार को देख के, हमारे वर्तन को देख के खुश हो कि मेरे बच्चे लोग अभी बरोबर ज्ञान में रहते हैं और ज्ञान के हिसाब से चलते हैं और अपने दादा के विज्ञान से चलते हैं, दादा के कहे मुजब काम करते हैं। तभी दादा भगवान का राजीपा होगा। दादा भगवान की कृपा हम पर कब होगी? कि जब हम दादा के विजन से चलेंगे। दादा अगर होते तो क्या करते थे? दादा अगर होते तो वो माइंड के हिसाब से चलते कि माइंड को खुद चलाते। ऐसा जब तक हमारा विजन डेवलप नहीं होगा ना, तब तक हम दादा भगवान की तरह नहीं बिहेव कर सकेंगे। इसलिए दादा भगवान से रोज शक्ति भी मांगने का। दादा भगवान, आपके आशय मुझे ये पूरा ज्ञान समझूं, आपके आशय मुझे चलना है। आप मुझे ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसी मुझे शक्ति दो कि आपके विजन से मैं काम करूं, आपके विजन से मैं ये ज्ञान को समझूं, आपके विजन के हिसाब से मेरा वर्तन हो, आपके विजन के हिसाब से मेरा जीवन हो। ऐसा रोज दादा भगवान से शक्ति मांगने का। हम तो यही काम किया बचपन से लेके जब से दादा भगवान हमको मिले, और उसके हिसाब से हमने देखा कि दादा ने हमको हर पल हर घड़ी ट्रिमेंडियस शक्तियां दी, ताकि हम दादा के विजन के हिसाब से चल सके। बरोबर है? बराबर, हाँ मालूम मालूम पड़ गया। तो कल के लिए क्या करेगा होमवर्क? देखो माइंड का क्लैश जरा ऑब्जर्व करना। हाँ, हाँ और पॉजिटिविटी में आप कन्वर्ट करते हैं कि नहीं, वो जरा देखिए। लक्ष्य मतलब पढ़िया। हाँ दादा। ओके। ओके, रिदाक्षिबा, श्रेया, दरिया। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। કિશોરજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ। અમીબેન પદ ગાવાના છે. ઓકે. ઓકે અમીબેન, અનમ્યુટ કરો. जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, रजनीकांत। जय જય सच्चिदानंद, जय સચ્ચિદાનંદ. स्टार्ट। હા, યસ યસ યસ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विद्याना दोष देख्याथी सकळ संसार मार्ग उभो, जो दोषो खुद ना देख्या तो निकळे मोक्ष मार्गे सीधो। बीजाना दोष देख्याथी सकळ संसार मार्ग उभो, जो दोषो खुद ना देख्या तो निकळे मोक्ष मार्गे सीधो। बीजानो अवळो जोयाथी करम बंधन कुपड़ फूटे। भूलो पोताने देख्याथी कर्म फल निर्जरी छूटे। पोताने
દુઃખ પરિણામે તો જાણો આર્ત ધ્યાન થયું. કોઈને દુઃખ થયું તુજથી પરિણામ રૌદ્ર ધ્યાન થયું. વધે સંસાર અધર્મે વિધ્યાનો આર્ત રૌદ્ર થકી. વધે સંસાર અધર્મે વિદ્યાનો આર્ત રૌદ્ર થકી. ઘટે સંસાર સદધર્મે પરિણામ ધર્મ ધ્યાને પછી. જગતની ભૌતકી અડચણ મળે છે આર્ત રૌદ્રીને. જો સુખને પણ બનાવ્યું દુઃખ મહિલા ક્લેશ રોપીને. ખરા સંયમ પરિણામે ન થાય આર્ત રૌદ્રા ધ્યાન. ધરમ ધ્યાનીને દિલ વૈભવ અને સંતોષી શુભ પરિણામ. નિમિત્ત પર આવે નહીં ઘૃણા ન મારે ધક્કો સંયોગને. વ્યવસ્થિત કરતા છે સમજો ન આંતરે ગમતા સંયોગોને. નથી ખાવાનું આજે તો કરે ચિંતા તે આરત ધ્યાન. વરસ દાડા પછીનું શું કરે ચિંતા તે રૌદ્રજ ધ્યાન. પોતાના દુઃખ ને રડતો રહે છે તેને આર્ત ધ્યાન મહી. બીજાને દુઃખ ઉભા કરતા પીડાશે રૌદ્ર ધ્યાન મહી. ન જાણી જાત પોતાની ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન ખપે. પરોક્ષા મોક્ષના કારણ જે સેવ્યા પડશે સન્મુખે. જે દેહે ધર્મ ધ્યાને સ્થિત નક્કી તે આત્મે શુક્લ ધ્યાન. અહો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ ભસમ કર બાળો ચિકણા ધ્યાન. જે દેહે ધર્મ ધ્યાને સ્થિત નક્કી તે આત્મે શુક્લ ધ્યાન. અહો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ ભસમ કર બાળો ચિકણા ધ્યાન. ભસમ કર બાળો ચિકણા ધ્યાન. ભસમ કર બાળો ચિકણા ધ્યાન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બહુ જય સરસ સચ્ચિદાનંદ. પદ કાઢ્યું તમે. દોષોમાંથી તો ચારે ચાર ધ્યાનનું વર્ણન થઈ ગયું. બોલો કેમ આજે આ મળ્યું? આજ એટલે પદમાં એવું એટલું બધું અહો થઈ ગયું કે કેવી કેવી દુનિયા હતી દાદા પહેલાની. દાદા નહોતા હા મળ્યા તો આમ આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન હતું એ પણ નહોતી ખબર પડતી કે કેટલા બધા કર્મ આ ધ્યાનથી બંધાતા હતા. અને હા હવે કેવું ધર્મ ધ્યાનમાં આપણને આ આજ્ઞા રૂપી જે આવ્યું છે એ બધા સંજોગો ગમતા ન ગમતામાં કેવી રીતે સ્થિરતા બધી બહુ સરસ પદ મને લાગ્યું એટલે મેં આ પદ સિલેક્ટ કર્યું. અને બહુ આ જે બે લાઈન છે ને કેશવની આ મને બહુ ગમે.
ભૂલો પોતાની દેખ્યાથી કરમ પર નિર્જરી છૂટે. આ તો ક્યારે ખબર જ નહોતી એમ. ક્યાં છે? હા બીજાનું અવળું જોયાથી કરમ બંધન ઉપર ફૂટે. હા, ભૂલો પોતાની દેખ્યાથી કરમફળ નિર્જરી છૂટે. હા હા હા, એ તો બહુ ગજબનું. કારણ કે આપણે કોઈ દિવસે પોતાના દોષો જોયા જ નથી. આપણે શું કર્યું છે? બીજાના જ દોષો જોજો કર્યા છે. પણ શું આ કવિરાજે ગજબનું લખ્યું. તમે પોતાના દોષ જુઓ ને તો કરમફળ આખું નિર્જરી છૂટે, આખી નિર્જરા થઈ જાય પોતાનું. એટલે તો તમારા પોતાના દોષ કોઈ દિવસે આપણે જોયા નથી, તો કરમફળ નિર્જરા કેવી રીતે થાય? બીજાના જ દોષ જોજો કરીએ, સામેવાળાના દોષ જોજો કરીએ તો વધારે ઊંડા ખાડામાં પડતા જઈએ. પણ દાદા એકલા જ હતા કે આખા જગતને નિર્દોષ જોયું. આખું જગત દાદા કે નિર્દોષ છે. વારે ઘડીએ પૂછતા હતા કે ઘરમાં બહુ બધાના દોષ દેખાય છે. આમ દાદાને ખબર પડી જાય. મોડું બધું દિવેલ પીધેલું થઈ જાય ને તો દાદાને ખબર પડી જાય કે આખો દિવસ કેમ આવું મોડું, આવું સરસ જ્ઞાન મળ્યા પછી કેમ દિવેલ પીધેલું મોડું દેખાય છે? બહુ દોષ છે નહીં? હા દાદા, ઘરમાં તો બહુ બધા દોષ દેખાઈ જાય છે. ઉઠતા બેસતા બહુ દોષો દેખાય છે. તો કે આખું જગત અમે કહીએ છીએ નિર્દોષ છે તો એ દોષ દેખાય છે. આપણા દોષને લીધે આ બધા દોષો બધા ઉભા થયા છે. આપણા દોષને લીધે આખું જગત તમને દોષિત દેખાય છે. જ્યાં સુધી તમે આખા જગતને નિર્દોષ જોશો અને પોતે નિર્દોષ થશો ત્યારે જ આખું જગત નિર્દોષ દેખાશે. ત્યારે પછી તમને જીવન જીવવાની મજા આવશે. એટલે આ દાદા એના પર બહુ ભાર આપતા હતા કાયમ સત્સંગમાં કે ભાઈ આ આપણે ઘરમાં તમારે તો કોઈનો બી દોષ દેખાય નહીં. આપણા ઘરમાં એવી રીતે રહેવાનું ને કે ભાઈ સામેવાળાને આમ ફાઇલ જ દેખાવી જોઈએ. આ ફાઇલ નંબર 1, સૌથી પહેલી મોટામાં મોટી ફાઇલ નંબર 1, એને બી નિર્દોષ જોવાનું કે આ કયા કારણથી બંધાયેલો છે, કયા કર્મને લીધે આ એના ભોગવટા આવે છે, કયા હિસાબથી આ ઘરમાં આવ્યો છે, કયા હિસાબથી એને બધા દોષ થયા છે. એ સૌથી પહેલા ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ઉપર દ્રષ્ટિ, પછી બીજી, ત્રીજી, 30 જેટલી બી ફાઇલો છે એ બધાને નિર્દોષ જોવાનું, ફાઇલ તરીકે જોવાનું અને નિર્દોષ જોવાનું. ત્યારે આપણે આખું જગત ધીરે ધીરે નિર્દોષ દેખાશે. એ બી દાદા પ્રેક્ટિસ કરવાતા હતા કે ભાઈ આવું તમને નિર્દોષ જોવાનું. દોષ દેખાય ને તો રૂલ નંબર તમને ફર્સ્ટ દેખાયું કે આ દોષિત છે તો ફરી રૂલ નંબર 2 ને રિફર કરવાનું કે નિર્દોષ છે. કયા કારણથી નિર્દોષ છે, કઈ રીતે નિર્દોષ છે, તો એના બી દાદા સ્ટેપ્સ બતાડતા હતા કે આપણું પોતાનું હિસાબ કેટલું બધું છે. આપણે ગયા ભાવમાં એને આપીને આવ્યા છે તો એ સામેવાળો આપણે દુઃખ આપે છે. બાકી એને તો દુઃખ આપવાની પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિ બી નથી સામેવાળા માણસને. એ દુઃખ આપી જ ના શકે. કયા કારણથી દુઃખ આવે છે એ તમારે તરત જ એનું તારણ શોધી કાઢવાનું. એનું આખું પૃથ્થકરણ કરીને, કેલ્ક્યુલેશન કરીને પોતાનો સમાધાન લાવવા માટે તરત જ પેલા માઇન્ડને સ્ટડી કરવાનું. બરોબર ને? સ્ટડી કરીને તરત જ એ આપણે ત્યાં આખું તારણ કાઢીને હિસાબ ચોખ્ખું કરી દેવાનું. બરોબર ને? અને આ જે છે ને એના નીચેની પેલું 2nd, 3rd, 4th પેરેગ્રાફ, ખરા સંયમ પરિણામે ન થાય આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાનીને દિલ વૈભવ અને સંતોષે શુભ પરિણામ. હા, ખરા સંયમ પરિણામે. આપણે સંયમ પરિણામ કયો કે ભાઈ સામેવાળો તમને દોષિત હોય, દેખાતો હોય, સામેવાળો તમને ગાળો આપતો હોય, સામેવાળો તમારી સાથે બહુ ખરાબ રીતે વર્તન કરતો હોય, તો એ વખતે આપણે આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય અને આપણું જ્ઞાન આખું હાજર રહે કે ભાઈ આ કયા કારણથી આ એને આવી રીતે વાત કરી, કયા કારણથી આ મને દુઃખ આપે છે. એટલે એ વખતે જે સંયમ પરિણામ પામે ને તો બધા આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન જતા રહે. એટલે સીધું તમારે મોક્ષની ગાડી ઉપર તમારું કન્વર્ઝન થઈ ગયું. તમે સીધા મોક્ષની ગાડીમાં બેસી ગયા. બાકી દાદા કે ને કે આ સંસારમાં આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન સિવાય કશું હોતું જ નથી. એને ખબર જ નથી કે હું આ શું છે. ધર્મ ધ્યાનીને દિલ વૈભવ. અરે ધર્મ ધ્યાન ચાલતું હોય તો કેટલો મોટો વૈભવ હોય, જબરજસ્ત મોટો વૈભવ ઉભો થાય, આખા સંસારમાં ટોપ ઓફ ધ પોઝિશન પર પહોંચી જાય. અને સંતોષ એ શુભ પરિણામ. એટલે પછી એને કેટલું બધું સંતોષ થાય, કારણ કે શુભ પરિણામ એટલે બધું પોઝિટિવ પરિણામ ઉભા થાય.
જેને હમ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય, જેના સંયમ પરિણામ બધા ઊભા થઈ જાય, એને કોઈ પણ જગ્યાએ એમને કોઈ બી સંજોગ એમને હલાવી શકે નહીં, કોઈ પણ જગ્યાએ એના ગમે તેવો સામેવાળો એમને દોષિત જુએ, એમને હેરાન કરે, એમના પોતાના નિરંતર એમને પોતાના જ દોષ દેખાયા કરે, એટલે એને હમ ત્યાં સંયમ પરિણામ ઊભો થાય. સંયમ પરિણામ એટલે કોઈ બી સંજોગમાં તમને હલાવી શકે નહીં. કોઈ ગાળો હમ ભાણે તોય પણ એ તમને નિર્દોષ દેખાય કે મારો હિસાબ છે. હમ બરોબર. એટલે આખું એટલે વૈભવ ઊભું થાય. આ દાદા કે છે ને કે તમે અમારા જ્ઞાનમાં રહો, તમે અમારા આશય મુજબ જીવન કાઢો, તો એવો ગજબનો વૈભવ ઊભો થાય કે તમને કલ્પનામાં ના આવે કે તમે કયા સ્ટેજ પર દાદાએ બેસાડ્યા છે. હમ અને લાસ્ટની બે લાઈન છે ને, જે હા, દેહે ધર્મ ધ્યાને સ્થિત નક્કી તે આત્મે શુક્લ ધ્યાન. એટલે દાદાના આ વિજ્ઞાનથી આપણને જે ધર્મ ધ્યાનથી હા, આપણે આ પરિણામમાં આવશે ને, આપણું આત્મા હા, હવે શુક્લ ધ્યાનમાં આપણું ધ્યાન વર્તે છે, એવું ને, શુદ્ધ હા, આત્માનું. બરોબર બરોબર. એ દાદા કહેતા હતા કે આપણે જયારે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ગયા આ જ્ઞાન હા મળ્યા પછી, તો આપણે હા કયા સ્ટેજ પર આવી ગયા? નિરંતર શુક્લ ધ્યાનની સ્ટેજ પર આવી ગયા. એટલે શુક્લ હમ ધ્યાનની સ્ટેજમાં એટલે શું કે નિરંતર તમને પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં તમે રહી શકો, સામેવાળાને શુદ્ધાત્મા તરીકે જોઈ શકો, અને હમ નિરંતર સમાધિમાં રહેવાય, નિરંતર પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં રહેવાય, નિરંતર આત્મામાં રહેવાય. એ શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાં પહોંચી જાઓ. જે દેહ ધર્મ ધ્યાને સ્થિત આખું સ્થિત થઈ જાય, આખું આખું દેહ ક્યાં સ્થિત થઈ જાય કે એને 24 કલાક ધર્મ ધ્યાન જ રહે. ધર્મ ધ્યાન એટલે શું કે તમે કોઈના દોષ ના જોયા, આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન જતા રહ્યા તો સીધું ધર્મ ધ્યાન ઊભું થાય, અને ધર્મ ધ્યાન હમ પછી શુક્લ ધ્યાન ઊભું થાય. એટલે આવો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ. એટલે આ કેવું છે કે તમારું શુક્લ ધ્યાન ઊભું થઈ ગયું, ધર્મ ધ્યાન પછી શુક્લ ધ્યાન ઊભું થઈ ગયું, તો તેનું કારણ શું છે કે પ્રત્યક્ષ મોક્ષ. હાજરીમાં જ તમને મોક્ષનો અનુભવ. પ્રત્યક્ષ હમ મોક્ષ એટલે હાજરીમાં, અહીંયા જ તમને મોક્ષનો અનુભવ થાય. પેલો મોક્ષ હમ તો જાણે દેહ છૂટી જશે પછી જન્મ મરણના ચક્રમાંથી જતા રહીશું, એ તો પછી હમ સેકન્ડ મોક્ષ છે. પણ અહીંયા પ્રત્યક્ષ મોક્ષ હાજરીમાં જ. દાદા કે ને મેં તમને કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે કે તમને હાજરીમાં જ મોક્ષ વર્તાય. ગમે તેવા સંજોગો આવે તમારી સામે, ગમે તેવા ઘરમાં ફાઇલો તમારે બહુ ભારે હોય, ગમે તેવા ફાઇલો બહારના ભારે હોય, ધંધામાં ભારે ફાઇલો હોય, બિઝનેસમાં હોય, નોકરીમાં હોય, જે જગ્યાએ પણ જે સંજોગોમાં પણ ભારે ફાઇલો હોય, અને ત્યાં એવા બધા કારણો હોય કે જેથી કરીને તમે પોતાના સ્વમાં ના રહી શકતા હો, એવા જગ્યા પર જ્યારે શુક્લ ધ્યાન ઊભું થાય તો તમને પ્રત્યક્ષ મોક્ષ દેખાય કે હવે આ મોક્ષ દેખાય છે. અને પછી શું વિનંતી કરે છે આ ભસ્મકર કાળની અંદર, હે દાદા ભગવાન, આ મારા ચીકણા કર્મો છે, જે અમારા ચીકણા ધ્યાનો છે, તે બધા બાળી કાઢો દાદા. આ હમ 1200 છેવટે દાદા એક વસ્તુ કાયમ કહેતા હતા કે ભાઈ હમ ગમે ત્યાં સ્ટેજ પર પહોંચી જાઓ, ગમે તે જગ્યાએ પહોંચી જાઓ, પછી દાદાને પ્રાર્થના કરો, દાદા મને આમાંથી મુક્ત કરાવો, મને આ ફાઇલોમાંથી મુક્ત કરાવો. આ આર્ત ધ્યાન હમ રૌદ્ર ધ્યાન વારે ઘડી થઈ જાય છે દાદા, એ જગ્યાએ મને સંયમ પરિણામ ઉભા થાય એવી મને શક્તિ આપો. એ દાદા ભગવાન અમારા ચીકણા કર્મો બધા બાળી કાઢો દાદા, અને એવું ધ્યાન ઊભું કરાવો, એવું શુક્લ ધ્યાન અને ધર્મ ધ્યાન ઊભું કરાવો, જેથી કરીને અમને પ્રત્યક્ષ આપની અહીંયા હાજરીમાં જ અમને મોક્ષનો અનુભવ થાય. બરોબર. હમ બરાબર. એટલે દાદાએ આ બહુ મોટું કમાલ કરી દીધું છે ને આપણા માટે, કે આર્ત ધ્યાન ને રૌદ્ર ધ્યાન આપણા બંધ કરાવી દીધા એમને. હા, બાકી તો પોસિબલ નહોતું નથી. આવું જગતમાં. આ કાળમાં આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાનમાંથી મુક્ત થવું ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. આ દાદાના હમ જ્ઞાનના લીધે, આ દાદાની કૃપાનું ફળ છે. બાકી આર્ત કૃપાનું. ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન તો 24 કલાક ઉભા હોય. તમે ઇમેજિન કરો હમ ને કે આપણે દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન નહોતું મળ્યું, તો તે હમ વખતની પરિસ્થિતિનું તમને વર્ણન કરો અને પોતાને ઇમેજિન કરો ને કે અમારી શું સ્થિતિ હતી. હવે તો હમ આમના સામેથી કોઈ આમ બોલે ખરા અને કશું કે ખરા અને કશું દોષ દેખાડે કે કશું બોલે, એ પહેલા તરત જ જ્ઞાન હાજર થાય છે. હા હા, આજે આપણી લોટરી લાગી. બરોબર, જમે કરો કે તમે બહુ દિવસે લોટરી લાગી તમારી. આટલા દિવસથી તો બધા લોકો તમારી વખાણ કરતા હતા, આજે લોટરી હમ લાગી છે તમારી. એટલે સમજવાનું કે હમણાં કઈ સંયમ પરિણામ ઊભું થાય.
બાકી આ દેહ ઉપર કોઈ કામ જરા આંગળી તો ચીધે, એને સામેવાળાને ખલાસ કરી નાખીએ, એક શબ્દ તો બોલે અમારા માટે, એ અમારી હમ પરિસ્થિતિ પહેલાની હતી તે યાદ આવે કે દાદા ભગવાન આ કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે કે સામેવાળો આપણી આવી બધી હાલત કરી નાખે છે તોય આપણે એને નિર્દોષ દેખાય છે. અને એ બધી વસ્તુ થઈ ગયા પછી આપણે એમના પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ કે અમે તમને દુઃખ આપ્યું હતું એટલે અમારાથી હા આવું થઈ જાય છે, અમને ક્ષમા હા કરો એ બેઠેલા ભગવાન, ફરી કોઈ કાળે હમ આવા દોષો નહીં થાય એવી એ અંદર બેઠેલા ભગવાન અમને આશીષો આપો, અમને આશીર્વાદ આપો, જેથી કરીને અમારા મન વચન કાયાથી તમને સુખ જ મળે અમારા નિમિત્તે. હમ એવી બધી ફાઇલો માટે હમણાં પ્રેયર થાય છે. પહેલા તો આપણે દોષ જોતા હતા અને હા એના પર અટેક કરતા હતા. હવે જેવી રીતે હમ એ દોષ જોઈએ ને તો આપણે દાદાને તરત જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દાદા હમ એમના પર પણ અસીમ કૃપા વરસાવ, મારા પર પણ અસીમ કૃપા વરસાવ, જેથી કરીને અમે આ ભાઈને નિર્દોષ જોઈએ, આ લોકોને નિર્દોષ જોઈએ અને અમે પોતાના સ્વસ્વરૂપમાં રહીએ, અમારી હમ જાગૃતિ નિરંતર રહે, અમે એક સેકન્ડ માટે બી પોતાના પર સ્વભાવમાં અને પરભાવમાં ના જઈએ એવી અમારે શક્તિ માંગીએ છીએ. એ સામેવાળો હમ જ્યારે આવું બધું કઈ નિમિત્ત આવે છે ને તો ઉલટી અમારી પછી પ્રગતિ થાય છે, એ મેં હા જોયું. અને પછી આપણી શક્તિ માંગવાની પછી બધી પ્રોસેસ વધી જાય છે. હા કારણ કે એ સંજોગ આવ્યો ને તો તરત જ થાય છે કે અરે આપણે આ જ્ઞાનમાંથી બહાર નીકળી ગયા, આ તો ફરી હમ પાછું આપણું બધું હિસાબ બધું ભેગું થશે. એટલે આપણે હે હમ દાદા ભગવાન અમને આપની જેમ જાગૃતિ આવો. દાદાને કેવી જાગૃતિ હતી, ઓન ધ હમ સ્પોટ ગમે હમ તેવો સંજોગ દાદાની હાજરીમાં આવે ને એટલે ઓન ધ સ્પોટ એનું પૃથ્થકરણ કરીને પ્લસ માઇનસ કરીને એ સંજોગને બદલાઈ કાઢતા હતા. હા કે મહાત્માઓનો ભારે સંજોગ આવે, કોઈ મહાત્મા આવીને અટેક કરે દાદા પર, કોઈ કેવું કરે, દાદાના હાજરીમાં તો કેટલા બધા અનુભવ થયા હશે. પણ અમે કોઈ દિવસે બી દાદાને એવી પરિસ્થિતિઓમાં નિરંતર જાગૃત જોયું, જે એ બોલી ગયા છે ને એ જ પરિસ્થિતિમાં અમે જોયેલા છે દાદા ભગવાન. હમ ગમે તેવો કોઈ આમ અટેક કરવા આવે, ગમે તેવા સંજોગો ઉભા થાય, અમે જોયેલું કે દાદા જે બોલતા હતા કે આપણે નિર્દોષ જોઈએ તે દાદા ભગવાન નિર્દોષ જોતા હતા. આપણે એવું હમ થાય કે આ કેવી રીતે આ બધું બોલે છે, આ શું કરે છે, આપણાથી સહન હમ ના થાય. પણ દાદા હરેક સંજોગમાં નિર્દોષ જોયું જગતને. આવું જે હમ વાક્ય બોલતા હતા ને મેં આખા જગતને નિર્દોષ થઈને નિર્દોષ જોયું છે. ધેટ વી ઓબ્ઝર્વડ ઇટ 100% બરાબર અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું. ત્યારે તો હમ દાદાનું એક એક વાક્ય પરિણામ પામે છે, કારણ કે એક એક વાક્ય જે દાદાનું હતું ને એ એમના સ્વભાવમાં હતું, પરિણીતિમાં હમ હતું, એના વર્તનમાં હતું. જેથી કરીને હમ જે એક એક વાક્ય બોલી ગયા છે એ વાક્યો જ્યારે અમે બોલીએ છીએ અને અનુભવ કરીએ છીએ અને એમાં વર્તનમાં આવીએ છીએ તો ઓન ધ સ્પોટ ક્રિયાકારી થઈ જાય છે. આ જ્ઞાની હમ પુરુષનું વચન બળ છે આ, જેથી બરાબર કરીને આટલું આપણામાં પરિણામ આવે છે, નહીં તો પરિણામ ના આવે. હમ રાઈટ બરોબર વાત છે. એટલે હવે તો આપણને એમ થાય કે આવું આવું આપણને ના પોસાય એવું થઈ હા જાય. હા થઈ જાય. આપણને આ પોસાય જ નહીં. હવે કોઈને દોષ જોઈ લઈએ એટલે આમ ચેન ના પડે જ્યાં સુધી એને માફી ના માંગી લઈએ ત્યાં સુધી. હા, ઓન ધ સ્પોટ બધી પ્રતિક્રમણ થઈ જાય છે, એ મેં હા જોયું છે. આપણે દોષ દેખાઈ જાય છે તો આખી હા પૂરી સાયકલ ચાલુ થઈ જાય છે. પછી હા આપણે ઓન ધ સ્પોટ એને નિર્દોષ જોઈ લઈએ છીએ. નિર્દોષ જોયા પછી મેં એમના દોષ જોયા એટલે આપણે એમનું પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ અને અંદર બેઠેલા ભગવાન પાસેથી શક્તિ માંગીએ છીએ કે હે અંદર શક્તિ બેઠેલા માંગીએ છીએ. ભગવાન, અમે તમારા હા દોષ જોયા, અમને ક્ષમા કરો, અમને તમારા એકે દોષ જોવું નથી. હમ તો અમે શક્તિ માંગીએ. અમને પોતાને બી ખબર પડે ધીરે ધીરે કે અમે પહેલા જ્યારે જ્ઞાન નહોતું, પછી જ્ઞાન મળ્યું હતું ત્યારે નવું નવું જ્ઞાન હતું ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હતી અને ધીરે ધીરે આટલા વર્ષો પછી શું પરિસ્થિતિ થઈ છે. અને હા હવે અમને તો યાદ આવે ને, અમે તો ભાઈ સાથે વાત કરીએ, ભાઈની સાથે અમે ઓન ધ સ્પોટ ફેસ ઉપર એમના દોષો બતાડતા હતા અને એટલા બધા દોષો બોલતા હતા કે આપણે બધા બોલતા બોલતા કશાયો થઈ જતા હતા કે ભાઈ હમ આ એટલે કે અમે એમને કહીએ કે તારામાં કેટલા બધા દોષ છે, તો આખો દિવસ આમ કરો છો તેમ કરો છો, તો પછી સીધું અટેક શું થાય, તો તારામાં શું બરકત છે, શું કે હા તારામાં પછી કઈ બરકત છે, તારા લીધે જ તો હમ આવું બધું આપણે કશાય ઉભા થયા ને. તારામાં બી તો એવી પ્યોરિટી હોવી જોઈએ, તારાને અંદર બી આવું હોવું જોઈએ જેથી કરીને મારા દોષો બધા બંધ થઈ જાય, મારા કશાયો બંધ થઈ જાય. એટલે તારામાં બી તો બરકત નથી ને. એટલે જ્યારે આપણે હમ કોઈ બી એક આંગળી ત્યામ કરીએ છીએ તો સામેથી બે આંગળીઓ આવતી હોય છે કે તારામાં right. આવું છે.
તો પછી આપણે ધીરે ધીરે ખબર પડે કે ઓ કેટલા બધા પ્રતિક્રમણ કરવા પડે છે, આપણે કેટલા બધા અતિક્રમણ કર્યા હશે જેના લીધે આટલા બધા ભાવોથી અતિક્રમણ કરીને એવી સ્ટેજમાં આવ્યા જેથી કરીને આપણે આ એક ઘરમાં બધા ભેગા થયા. હવે એક ઘરમાં ભેગા થયા તો પછી બહારના તો હોય ને તો કોઈ દોષ ના દેખાય, બહાર તો બધી વખાણ કરે, બહાર બધા તમને વેલકમ કરે, પણ ઘરમાં ખબર પડે કે ભાઈ કેવા દોષ દેખાય છે અને કેવી રીતે તમારી પરિણીતિ બદલાય છે અને કેવી રીતે તમે જ્ઞાનમાં આવ્યા કે નથી આવ્યા, કેવી રીતે તમે દાદાની વસ્તુ સમજ્યા છો કે નથી સમજ્યા, એ આપણું ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન થાય છે. ટેસ્ટિંગ થાય. હા. કે દાદા કહેતા હતા ને, ઘણી આપણો ઘરમાં હમ, આપણું મોટામાં મોટું ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન છે. ટેસ્ટિંગ. બહાર તો તમારી બહુ બધી વખાણ કરશે રાઈટ. પણ ઘરમાં તમારી ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન થઈ જશે કે ભાઈ તમારામાં કેટલી હરકત છે, તમારામાં કેટલું જ્ઞાન પરિણામ પામ્યું છે. કારણ કે બહુ એટલે હવે સાવચેત તો છે, બહુ બધા બહુ જાગૃત. ચેતીને રહેવું પડે છે અને બહુ જિમ્મેદારી વધી ગઈ છે હવે તો. જો હા, જરા પણ કઈ આવડું બોલાઈ જાય ને તો મને કે ઘરે પણ ક્યારેક કે તું તો દાદા ભગવાનને ફોલો કરે છે, તને દાદા શું કે છે, એટલે ઓહો આવું નીકળી ગયું, આવું ના પોસાય ને, ત્યાં તો દાદાનું પછી બધું નામ આવી જાય સામે. બહુ નામ આવી જાય. મારી શું ટેવ હતી, હું દાદા ભગવાન સાથે રહેલો ને તો દાદાની એક એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરેલી નાનપણથી, અને એટલી જબરજસ્ત ઓબ્ઝર્વ કરી હું આખો દિવસ આમ જોયા જ કરતો. એક વખત દાદાએ શું કહી દીધું કે તમારે બધું ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછવાના નહીં, ખાલી જ્ઞાની પુરુષને જોયા જ કરવાનું. તો એ વાક્ય મને હાથમાં મળી ગયું. મેં દાદાને એકાદ વખત બહુ પ્રશ્ન પૂછ્યા તો દાદાએ કહે કે પ્રશ્ન પૂછવાની, આ તો બીજા બધા જે બધા બ્રેન હોય ને બધા એ લોકોને બધાને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછે ને બધા લોકો મહાત્માઓ, તો અમને બી થાય કે અમે બી દાદાને પૂછીએ. અરે અમે તો દાદાની સાથે 24 કલાક રહેતા હતા, તો દાદા તો કોઈ દિવસ અમને કહેતા નહોતા કે પૂછ. બીજા બધાને કે પૂછ તને શું પૂછવું છે, અમને કોઈ દિવસે કહે જ નહીં. કારણ કે દાદા જાણતા હતા કે એમને તો એક જ વસ્તુ, જ્ઞાની પુરુષની જે ભજનામાં રહે છે ને એનું કામ જ થઈ ગયું. નિરંતર દાદાની આરાધના થયા કરે, દાદાને જોયા કરીએ તો દાદા શું છે, હૃદય વાંચી જતા હતા કે આની પરિણીતિ, દરેકની પરિણીતિ અલગ અલગ, અને જેની પરિણીતિ દરેકની અલગ અલગ એટલે દરેક માટે અલગ અલગ દવા હોય દાદા પાસે. એ મેં આખું ગજબનું દાદાને જોયું. એવું એક મહાત્મા નહીં હતું કે દરેકને અલગ અલગ વસ્તુ આપી દેતા હતા અને એમાં એ રચ્યા પચ્યા રહે, એટલા બધા આનંદમાં રહે કે દાદાએ મને આ વસ્તુ આપી દીધી ને મારું કામ થઈ ગયું. બધા એવું જ બોલે. તો મને પછી દાદા એવું કહ્યું કે ભાઈ તારે તો કશું કરવાનું જ નહીં, દાદાને જોયા કર. અને હું એ જ કરતો હતો. દાદા સામે બેઠા હોય તો એને જોયા જ કરું, કેવી રીતે વાત કરે છે, કેવી રીતે આ મહાત્માને શું જવાબ આપ્યું, કેવી રીતે ખાય છે, કેવી રીતે બોલે છે, ક્યારે પછી આમ અચાનક જ પોતાના સ્વમાં જતા રહે છે, ક્યારે બધી વિધિઓ ચાલુ થઈ જાય છે. તે બધું જે જો કર્યું ને તે અમને બહુ કામ લાગ્યું. અમને બી અમે ફ્લાઇટમાં બેઠા હોય કે ગાડીમાં બેઠા હોય ને તો જેવી રીતે અમને લાગે કે હમણાં 3 કલાક હમણાં ફ્લાઇટમાં બેઠા છે, એકદમ અંદર ઉપયોગ ચાલુ થઈ જાય, તરત જ અંદર વિદ્યુત થઈ જાય, અંદર પછી પ્રતિક્રમણ ચાલુ થઈ જાય, બધી આરાધના ચાલુ થઈ જાય, જાત જાતનું ઊભું થઈ જાય. કારણ કે અમે જોયું દાદાને, એક સેકન્ડ પણ ફ્રી બેસતા નહોતા, એક સેકન્ડ. એટલે અમે દાદાને ઓલ ધ ટાઈમ જોયું કે એ કઈ ને કઈ રીતે ઉપયોગમાં રહેતા હતા 24 કલાક. પછી વિધિઓ કરતા હોય તે વાંચતા હોય કે બધા પત્રોના જવાબ આપતા હોય, બધું આત્મામાં નિરંતર કેમ કરીને લોકોનું કલ્યાણ થાય એક જ ભાવનામાં રહેતા હતા. તે બધું જોયું તો કામ લાગ્યું ને આપણને. એ રીતે પછી અમે જોયું ને કે દાદા આ રીતે આખું જીવન કાઢે છે, આ જ કરેક્ટ રસ્તો છે. કે આપણે ઉપયોગમાં આવી જાઓ, કોઈના દોષ ના જુઓ. આ રીતે ઉપયોગમાં રહેવાથી શું છે, આપણી અંદરની પરિણીતિ બધી બદલાતી જાય. તે પછી હમણાં લાગે કે પહેલા પરિણીતિ શું હતી કે હમણાં શું છે. પહેલા આપણે કેવી રીતે દોષો દેખાતા હતા, હમણાં કેવી રીતે દોષો દેખાય તોય આપણે કહેતા ના. પહેલા તો શું હતું કે મેં દાદાને ઓબ્ઝર્વ કરેલું ને, એક વખત દાદાએ લાઇટ બંધ નહીં કરી સવારે 5:30 પોણા 6 વાગે, તો એક વખત દાદાએ કહ્યું કે ભભરકો થાય ને તો પછી છે ને લાઇટ બંધ કરી દેવાની, લાઇટનું દુરુપયોગ નહીં કરવાનું. આપણે કુદરતે એ વસ્તુ આપી છે એનું દુરુપયોગ ના કરવાનું. એટલે તો મારી ચિંતા નહીં કરીશ, મને દેખાતું હોય, મને ખબર છે, હું બાથરૂમમાં જઈ આવીશ. તો એક વખત દાદાએ પેલું જોયું, કહી દીધું, તો બીજા ત્રીજા દિવસે મેં લાઇટ બંધ કરી, ચોથા દિવસે લાઇટ બંધ નહીં કરી તો દાદા પોતે ઉઠીને ગયા અને આમ લાઇટ બંધ કરી. મેં તરત જ જોયું, અરે આ તો આજે ફરી મિસ્ટેક થઈ ગઈ. એટલે આપણે કેટલું અલર્ટ રહેવું પડે. કારણ કે દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા કે જ્ઞાની પુરુષના રૂમમાં રહેવું એટલે ઉપર લટકતી તલવાર છે, 2 ધારી તલવાર લટકતી, એટલું અલર્ટ રહેવું પડે.
હવે આટલા મોટા દાદા ભગવાન કે અમે તમને આ સેવા માટે મૂક્યા હોય તો જ્ઞાની પુરુષને ઉઠીને લાઈટ બંધ કરવા જવું પડ્યું, એવું કશું બોલ્યા નહીં, પણ મને અંદર એકદમ જાગૃતિ થઈ ગઈ કે દાદા ઉઠીને પોતે લાઈટ બંધ કરે. કારણ કે 2 દિવસ પહેલા તો દાદાએ વાત કરેલી કે ભભરકો થઈ જાય તો લાઈટ બંધ કરી દેવાની, લાઈટનો દુરુપયોગ નહીં કરવાનો. હવે લાઈટનો 0 બલ્બનો માટે બી દાદા આટલું ઉઠીને લાઈટ બંધ કરવા ગયા તો અમારા બોડીમાં વણાઈ ગયેલું, એટલું વણાઈ ગયેલું ને કે આજ દિવસ સુધી કોઈ બી રૂમમાં કોઈ બી લોબીમાં કઈ લાઈટ આમ ચાલતી હોય ને તો જઈને બંધ કરી આવું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં શું થતું હતું કે બહુ ગુસ્સો આવતો હતો, કારણ કે બહુ જવાની હતી અને દાદાને જોયું અને દાદાને આ રીતે હતું તો અમે ભાઈઓ બધા સાથે રહેતા હતા, તો અમને લાઈટ બંધ થઈ જાય ના કરે ને ભાઈ, અને બધું શું કરે લાઈટ ફેન ચાલુ કરીને બહાર જતા રહે, તો બહુ ગુસ્સો આવે. આટલી જાગૃતિ નથી આપણે આટલા આ વસ્તુ માટે. જ્ઞાની પુરુષ પોતે ઉઠીને ગયા લાઈટ બંધ કરવા. આ તો ચાલો લાઈટો બંધ કર્યા સિવાય સીધો બહાર જતા રહે છે ઓફિસમાં. પછી 4 કલાકે હું પાછો આવું તો ત્યારે કરી હજુ સવારે ગયા હતા હજુ સુધી લાઈટો ઓન છે. સાલી કેટલી બધી અજાગૃતિ હશે. એટલે હું બંબાર્ડિંગ કરતો હતો, બહુ વળતો હતો ભાઈને, સાલું આ તમને આટલી બધી જાગૃતિ નથી રહેતી. તો એ પરિસ્થિતિ મને યાદ આવે. હવે પછી એટલા વર્ષો પછી, કારણ કે એ પ્રકૃતિમાં એની વણાઈ ગઈ, કારણ કે એને યાદ જ નથી રહેતું. પછી આપણે કહીએ ને ભાઈ કેમ લાઈટ બંધ નથી, તો મને યાદ જ નથી રહેતું, શું કરું યાર, યાદ જ નથી રહેતું. બીજું આવું કેવી રીતે યાદ નથી રહેતું આટલું બધું, તો એ આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો હતો બહુ એમની સાથે. પછી મને યાદ આવ્યું કે સાલું આ પ્રકૃતિ અને આ બધું વણાઈને આવેલી છે, ગમે તેટલા બૂમાબૂમ કરે તો કેશવભાઈ આ બધું એના કરતા જ્યારે બી તમે જુઓ ને લાઈટ એની ચાલુ છે ને ફાઇન, મને જાતે જઈને બંધ કરીને આવો ને. તે કેટલા વર્ષો પછી મને આ ક્લિક થયું. ત્યારે મેં આજ દિવસ સુધી અમે તો ભાઈઓ બને સાથે રહીએ છીએ વર્ષોથી, તે આજ દિવસ સુધી હમણાં 2-2 કલાક સુધી ભૂલી જાય, હું બી જતો રહું ઓફિસમાં, પાછો આવું તો એને કહું નહીં કે ભાઈ તમે આવું કરો છો, કારણ કે મને ખબર છે એનું એક જ જવાબ છે, યાદ નથી રહેતું શું કરવું. પછી પહેલા તો અમે કહેતા હતા ખાવાનું ભૂલી જાય છે, નાવાનું ભૂલી જાય છે, આ કેમ ભૂલી જાય છે. સાલું કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કોઈ કરે તો સાલું એક્સેપ્ટ થવું જોઈએ ને, આ જ વસ્તુ ભૂલી જાય છે. પછી મને ખ્યાલ સાલું મારું હિસાબ ચૂકતે કરે છે, મારું જ્ઞાન હાજર કરે છે. દાદા કહેતા હતા 1% બી વેસ્ટ નહીં કરવાની. આપણે શું ખબર એને બી અંદર ખાને ખેદ થતું હોય. આપણું સંયમનું ટેસ્ટ થઈ જાય છે. હા, પછી સહજ રીતે કહી દો યાર સેટ બંધ કરો ને લાઈટ. આટલું બધું દાદાએ ટકોર કરી છે તો આપણે કેટલી બધી અજાગૃતિમાં કહેવાય. નહીં તો દાદાને 0 બલ્બની શું વેલ્યુ હતી. એમને બી થતું હતું ને કે રસિકભાઈને ત્યાં અમે રહીએ છીએ તે અમારા નિમિત્તે આટલું લાઇટનું બિલ વધારે આવે છે, તે અમારો એક પુણ્યમાંથી આપણે ખર્ચો કર્યો ને, એટલે એટલા માટે અમને બહુ અલર્ટ થઈ ગયા. પણ એક વસ્તુ ખરી કે અમે દાદા સાથે રહ્યા તો એટલીસ્ટ અમારામાં તો બધું વણાઈ ગયું. આપણે ત્યાંથી તો કઈ લીકેજ નથી થતી. બીજાને તો આપણે થાય કે ના થાય એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની કે દાદા ભગવાન એમને જાગૃતિ આપો જેથી કરીને એમને હાજરી રહે. પણ આપણે બોલ કરવાથી કશું થતું નથી. પણ આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાના, માફી માંગવાની, શક્તિઓ માંગવાની કે જેથી કરીને આપણી જાગૃતિ જબરજસ્ત રહે. અને આપણે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આનું વેસ્ટેજ ના થવું જોઈએ, લાઇટનું વેસ્ટ ના થવું જોઈએ, પાણીનું વેસ્ટ ના થવું જોઈએ. તો દરેક વસ્તુ છે ને આવતા ભાવમાં પછી આપણા તો હજુ એક આધ ભાવ બાકી ખરા કે નહીં ખરા. એટલે દાદા શા માટે એવું અલર્ટ કરતા હશે? કારણ કે આવતા ભાવમાં જે વસ્તુનો તમે દુરુપયોગ કરો છો તે નહીં મળશે, દુઃખી થશો તમે. કેટલી બધી જગ્યાએ અમારા મહાત્માઓને જોઈએ, કેટલા બધા મહાત્માઓને આજની તારીખમાં પાણીની એટલી બધી તકલીફ પડે તો અમે વિચાર કરીએ કે યાર આટલું બધું વૈભવ લઈને આવ્યા દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન, આટલી બધી, તોય પણ પાણીની તકલીફ છે મહાત્માને, શું પ્રોબ્લેમ હશે? એટલે સાલું પછી યાદ આવે કે આ ભોગવટો છે, આપણે દુરુપયોગ કર્યો છે ને જે વસ્તુનો એ નથી આવતું. કોર્પોરેશનનું પાણી બંધ થઈ જાય, કોઈ દિવસે આ થઈ જાય, કોઈ દિવસે તે થઈ જાય, ખબર જ ના પડે, ત્રાસ જ મળ્યા કરે. એટલે દાદા જે કઈ રીતે કહેતા હતા કે પોપાબાઈનો રાજ નથી, ન્યાય છે આખું જગત, જે તમે કરશો, જે રીતે કરશો. અમારે તો પછી અમે વારે ઘડી થાય કે ભાઈ માટે વિચાર કરી દાદા એમને ક્ષમા કરી દેજો કે આવતા ભાવમાં એને લાઇટે નહીં મળે, પાણી નહીં મળે, આટલું બધું નુકસાન કરે છે, દાદા તમે એમનું રક્ષણ કરજો, એ બી તમારા મહાત્મા છે. બસ એ રીતે અમે ગાડીને ધક્કો મારી આપીએ અને પછી પોતાના સ્વમાં જતા રહીએ. કારણ કે આપણે ક્યાં સુધી બેસી રહીએ? દાદા ભગવાન કહે છે કે અમે તમને એક વખત ટકોર કરીએ, 2 વખત કરીએ, પણ બીજું કેટલા વખત અમે તમે ટકોર કરીએ? પછી અમે છોડી દઈએ, અમે પોતાના સ્વમાં જતા રહીએ. પછી કહીએ આ એમનું ભાગ, અમે તમને સાવચેત કર્યું ને, અમારી જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ, હવે તમારે ભોગવટો તમને આવશે.
અમે તમને હમ કહીએ છીએ કે જે વસ્તુનો દુરુપયોગ કરશો એનો ભોગવટો આવશે. એટલે હમ હવે તમારી જવાબદારી. અમે તો છૂટા થઈ ગયા બોલીને. એટલે અમે બરાબર ધીરે ધીરે રાધાની સાયન્સ પ્રમાણે ચાલ્યા ને ત્યારે શાંતિ વળાઈ, નહીં તો શાંતિ જ નહોતી વળાતી. વારે ઘડીએ હમ દેખાય કે આટલું નથી સમજાતું એમને, આટલું નથી સમજાતું. હમ એટલે પછી દાદાએ કહ્યું ને આપણે પોતે સમજી જવાનું. સબ સબકી સંભાળો, મેં મેરી ફોડતા હું કરકે ગાડી દોડાવ. કરેક્ટ. હા બરોબર. હા વચ્ચે એક વિડીયોમાં પણ દાદાનું સાંભળ્યું હતું ઓડિયોમાં કે અમે ફ્લશનું પાણી અમે બહુ ના વાપરીએ, એમ કે કેવું ફ્લશમાં તો કેટલું બધું દુરુપયોગ થાય છે પાણીનો, એમ કે હા હા એવું બરોબર. પોતે બોલ્યા. હમ. ઓડિયોમાં મેં સાંભળ્યું હતું. હા એ તો બહુ અલર્ટ હોય ને જ્ઞાની પુરુષ, બહુ હા જબરજસ્ત અલર્ટ હોય. હમ એટલે તો કહ્યું ને કે ભાઈ કોઈ બી વસ્તુનો દુરુપયોગ ના થવો જોઈએ, કોઈ બી હમ વસ્તુનું. જેટલી જરૂરી વસ્તુ છે એ બધું એવી રીતે કરો જે કુદરતનું હમ સિસ્ટમ બનેલું છે એ પ્રમાણે તમે જુઓ. લાઇટ તમારે એકની જરૂર છે તો એટલી જ લાઇટ ચાલુ રાખો અને પછી બાકી બંધ કરી દો. સવારે ટાઈમ થાય તો પછી લાઇટ ચાલુ ના રહેવી જોઈએ. એ આપણે જ્ઞાની પુરુષને જોયું તો ત્યાર પછી આપણે તો સમજણ તો આવી જોઈએ ને આટલી. હા આવી જ જોઈએ. નહીં તો દાદા ભગવાન 8 વાગ્યા સુધી લાઇટ ઓન રાખે તો આપણે સમજીએ કે કઈ વાંધો નથી લાઇટનું. બરોબર ને? પણ દાદા ભગવાન પોતે કોઈ બી એમનું આચાર વ્યવહાર અને વર્તન એ એવું બધું હતું કે બધા જોઈને દાદા જેવું થવા માંગતા હતા. અને દાદાએ કહ્યું કે જ્યારે તમે અંદર ખાને એવું વિચારશો કે અમારે દાદા ભગવાન જેવું થવું છે, ત્યારે જ તમારામાં કઈ બરકત આવશે, ત્યારે તમને ખરી રીતે સુખ ઉભરાશે, ત્યારે જ્ઞાની પુરુષની જેમ તમારા આત્મા પ્રગટ થશે. એ બધા નિયમો છે. સિન્સિયરિટી અને મોરેલિટી એ બે મોટા મોટા નિયમો છે આપણે મોક્ષ માર્ગ માટેના. બરોબર ને? સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ઈશાનજી આપણે સામાયિકની વાત કરીએ. હું પદ મૂકું છું. હાજી. દીપકાનજી, हाथ जोड़ी कहूँ न करशो कोई निबद बोई न आराधक थया तो भले विराधक बनशो ना कोई न ओ अपराधक कड़ी मानव करो दुर्भूर पक्षोनु पुरावा सर्वे संयोगिक देहांते कोण छे कोनु उभा ज्या पक्षना क्लेशो ते स्थाने क्या मळे भगवान उखेड़ो भ्रांतिना पडड़ो कहे छे खुद प्रगट भगवान जीवात्मा मात्र पक्षातीत फकत छे भिन्न प्रकृति अरूप आत्मा ज लिंगातीत प्रमाणु मात्र पूरगली रूपाणा રીંગણા જેવા ઉપર ધોળા મહી કાળા ભરી ભેજે બટેકારાય ભસે કૂતરા અહમ વાળા નથી ભેંસો યા કૂતરાને कदी करता पदीनु बान चलावूं आखी दुनिया हुज मनुष्यनु मूढ़ मन विज्ञान अपदनी थोड़ी ठंडक मां स्वपद मां कायमी उकड़ाट प्रभु
વંદકમાં દીધા તાળા ને ઊંચીએ કાત નથી ખંડન નથી મંડન નથી કરતા અમે ટીકા જ્યાં ભ્રાંતિ કાયમી ભાંગે ત્યાં નિશ્ચલ મોક્ષના સિક્કા પડી કાળે મનુષ્યોને નથી સુજ દેખીને વર્તન અને તેથી જ બોલ્યા છે પ્રગટ પરમાત્મા ભગવન ન આરાધક થયા તો ભલે વિરાધક બનશો ના કોઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, આ પદ ઉપર જે કીધું છે કે દાદા બધામાંથી પસાર થઈ ગયેલા, એટલે આખી આપણને વાત કરી કે કેવી રીતે પૂર્વ વિરાધક જીવો બધા ભેગા થયા છે. જીવનમાં બધી ઠેર ઠેર અંતરાયો નાખેલા છે અને મોક્ષ માર્ગમાં વિરાધના કરી છે કે એના લીધે હેરાન થાય છે. ને પછી આપણને કીધું કે કેવી રીતે આ વ્યવહારમાં જે બધી ભૂલો થાય છે, લોકોએ ખંડન મંડન કર્યું છે ને બધું, તો આ બધું તો તમે બહુ સરસ દાદા પાસે સાંભળ્યું છે, તો જરા ઇલેબોરેટ કરો. હાજી હાજી, બહુ ગજબનું પદ છે. બધું દાદાની યાદ ખૂબ હાજરી થઈ ગઈ કે દાદા કેટલું બધું અમને સાવચેત કરતા હતા. કારણ કે દાદા જાણતા હતા કે ભાઈ જો આ વસ્તુમાંથી જો આપણા મહાત્મા બહાર નહીં નીકળ્યા તો એમને આ મૂળ વસ્તુ તો હાથમાં આવશે જ નહીં. એટલે પછી કવિરાજને જે શબ્દ નીકળ્યો છે ને, વિનંતી હાથ જોડીને કરવું, એટલે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે બીજાના દોષ જોશો નહીં અને પોતાના જ દોષ જોજો કરશો, એ વિનંતી કરે છે. વિનંતી હાથ જોડીને કહું કે કોઈની બી બદબોય ના કરશો. કારણ કે દાદા શું કહે છે કે તમે કોઈના આરાધક નથી બની શકતા તો વિરાધક તો ના બનો. કારણ કે આ વિરાધક બનશો તો દાદા કહે છે ને આ બધા વિરાધક જીવો છે એટલે તો આટલી બધી પરિસ્થિતિ બગડી છે, એટલે તો આવી બધી દશા થઈ છે. કે કેવી દશા થઈ છે કે સાલું આપણા ધાર્યા મુજબ કશું થતું જ નથી. આટલું મોટું ઐશ્વર્યવાળું જ્ઞાન મળ્યું છે, આટલી બધી સમજણ મળી છે, આટલું બધું હાથમાં આખું વિજ્ઞાન મળેલું છે, તેમ છતાંય બી આપણે પોતાના પાછલા હિસાબોને લીધે, પાછલા આપણે વિરાધક બન્યા છે એના લીધે આપણામાં કોઈ ખુશ્બુ આવતી નથી અને બદબુ જ આવ્યા કરે છે. એટલે દાદા કવિરાજે ડાયરેક્ટલી શું કહ્યું કે હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. આ શબ્દ મેં જોઉં છું ને તો સારું, આપણે તો દાદા ભગવાન બધું આપી દીધું, તેમ છતાંય બી દાદા ભગવાન અમને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે કે આમાં ના પડશો, આમાં પડશો તો તમારું ઠેકાણું પડશે નહીં. કારણ કે જ્યાં સુધી આટલી બધી જાગૃતિ ના આવે કે ભાઈ આપણે આ બીજું એક બહુ સરસ કીધું કે ભાઈ કૂતરાને ભેંસોને કોઈ દિવસે કરતા પદનું ભાન હોતું નથી. કારણ કે કેવી દશા છે, આખું જગત હું ચલાવું છું, આ બિઝનેસ હું ચલાવું છું, આ ધંધો હું કરું છું, આખું ઘર હું ચલાવું છું, હું ના આવું તો આમ થઈ જાય. કેટલી બધી દાદા કહે છે કે આપણે ગાંડાની જેમ બધું આપણે મૂળ વિજ્ઞાનને સમજ્યા નથી. આપણે મનુષ્યનું મૂળ વિજ્ઞાન શું હોવું જોઈએ કે ભાઈ આ આખું જગત જે ચલાવે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે, હું તો ખાલી વન ઓફ ધ એક એવિડન્સ છું. જે દાદા કહેતા હતા કે યુ આર વન ઓફ ધ એવિડન્સ, યુ આર નોટ એ હોલ એન્ડ સોલ. એટલે દરેક ઠેકાણે આપણું અહંકાર ઊભું થઈ જાય છે. હું કેવું સરસ કર્યું, મેં કેવી રીતે આવી એડજસ્ટમેન્ટ કરી, આ કેવું મેં સરસ કર્યું, કશું જ નથી. એક દાદા કહે ને વેચવા જાય તો ચારાના ના આવે, કોઈ બરકત નથી, બરકત વગરના બધા જીવો છે, માઇનસ માર્ક વાળા.
એટલે આપણે આ દાદા ભગવાનનું આ વિજ્ઞાન મળી ગયો છે એટલે આપણે તો બહુ જાઓ જલાલી થઈ ગઈ છે. નહીં તો આપણે આમ રિકલેક્ટ કરીએ ને આજની તારીખમાં કે ભાઈ આપણી જે પહેલા દશા હતી અને પેલી દશામાં આપણે કેવી રીતે રહેતા હતા, જે બધું વર્ણન કર્યું છે, તે આવી દશામાં હોત તો આપણી શું દશા થાત. અને તો વારે ઘડીએ હાજર થાય માઇન્ડમાં કે ભાઈ આવી રીતે જો આપણે રહ્યા હોત અને દાદાનું આ વિજ્ઞાન ના મળ્યો હોત તો આપણી શું દશા થાત. આ બધા અહંકારમાંથી દાદાએ બહાર કાઢી નાખ્યા, હું ચલાવું છું એમાંથી બહાર કાઢી નાખ્યા. કેવી વ્યવસ્થિત શક્તિ એમનું બધું કામ કર્યા કરે છે અને આપણે વન ઓફ ધ એવિડન્સ તરીકે આપણે એક હાજરી પૂરવાની છે. અને કાયમી ભ્રાંતિ ભાગી કાઢી, આખી કાયમની ભ્રાંતિ કે ભાઈ આ હું કરું છું ત્યાં સીધું મોક્ષના સિક્કા મારી આપ્યા દાદાને. આ કઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી કે આપણી ભ્રાંતિ જતી રહેવી. ભ્રાંતિ નીકળી ગઈ આખી અને મોક્ષના સિક્કા વાગી ગયા એટલે આપણી સેફ સાઈડ કરી આપી દાદાએ. બરોબર છે પ્રકાશજી? ઓકે, જય સચિદાનંદ. વેરી ગુડ. બરાબર, બહુ સરસ. ઓકે, હવે આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઈશાનજી 3 મંત્ર બોલાવો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચ નમુકારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 6:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જલ્દી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ.